नमस्कार श्रोता बंधु कहानी को आपण मानकु स्वागत। आज आसतु कहानी रे सुनिबा व्यासकवि फकीर मोहन सेनापतिंकर गल्प रांडी पुओ अनंता। सुबल महाकूड़ ओरफ सुबल सिंहर बाप अमलरू गोटिए मईंसी पल्ल थिला। महाकूड़ हरिशपुरर बण भितरे पल्लरे सबुबेले थाए, घर को आसे नाही। शीत वर्षा खरा सबु ता पक्षर समान। हेले वर्षा दिनटा बड़ आनंदर दिन। चरा ढेर मिले। मईंसी गुड़ाक बड़ दुधियाली हुअंती। तालपत्र टोपरटे मुंडरे देई चित्ते उंचा बाउंस ठेंगाटाए कांधरे पकाई दिन जाक मईंसींक पछे पछे धाई थाए। काहीं आंठुए काहीं अंटे पानी, देह जाक कादुअ लटपट। एटा तार भारी आनंद। महाकूड़र आउ दिने घर दरकार नाही। रंधा बढ़ा लगी वर्षा दिने गोटे पल्ला दरकार। केतेटा डाल पोती ताहा उपरे बिड़ा काते बिणा घास पकाई देई गोटे पल्ला तैयारी करे। पल्लाटा निहाती नुआण। बसी बसी भितर को जाए, बसी बसी भात रांधे। ठिया हेले पल्ला मुंडरे बाजिब। पल्ला चारिपाखे बाड़ नाही, कारण रातिरे पल्ला भितरे शोईथिले बाहारू जदि केन्दुआ आसी मईंसी बाछुरी घेनी जाए दिशिब नाही। रातिरे पल्ला भितरे डेम्फे उंचा कठौ जोड़ाक मुंड तले देई टोपरटारे मुह ढांकी दिए। मुहटारे पानी न पड़िले हेला। ता चारिपाखे मईंसी छुआ गुड़ींकु गोड़रे दौड़ी लगाई खटाई पकाए। वर्षा हेले मईंसी छुआर मैला ओ मूत धोई आसी पल्ला भितरे लहड़ी खेलुथाए। महाकूड़ तारी उपरे चेंगमाछ परी लटपट हेउथाए। मईंसी गुड़ा बसा चारिपाखे बण आड़कू मुह करी शोईथांती। राति 3 पहर सरिकी मईंसी गुड़ाक उठी बण को चरी जाती। तेतेबेलू महाकूड़ जाग्रत थाए। ठेंगाटी ता पाखरे पड़ी थाए, कारण तेतिकी बेले नेकड़िया आसी बाछुरीटा घेनी पलाई पारे। बण भितरे मईंसी गोटाए नाक सिटका देले बाघ आसीची बोली महाकूड़ जानीपारे। आरे रे रे कुहाटटा मारिदेले जेड़े बाघ हेउ छाड़ी पड़ाती। बाघ गुड़ाक महाकूड़ डाक बारी पारती। बणरे जेमती कुकुड़ा गुड़ाक कुकु कुकु करिवे, मईंसी पल्ल बसाकू नेउटी आसती। तेतिकी बेले महाकूड़ दुहाली मईंसी गुड़ाकू छंदी दुही पकाए। दिन घड़िक सरिकी महाकूड़ाणी देवकी कांडिया कुंडा मिसा सेरे चाउलर गोटे पोड़ पिठा, 5 सेर अकांडिया बरगड़ा चाउल आउ धुआं पत्र बिड़े धरी गोठरे हाजर। महाकूड़र तेतिकी मात्र दैनिक खाद्य। सकाळू पिठाटी खाई देई सेरे निरुता मईंसी दूध पी दिए। दिन 2 पहर सरिकी 2.5 सेरे चाउल टिके फुटाफुटी करी दिए। बणरू जदि किछि कांकड़ डंक मटका फुटुकुड़ी मिली थाए ताकू सेई चाउलरे पकाई देई थाए। तरकारी पाई सोचना न थाए। बकतरे 2.5 सेर चाउल 2 सेर निरुता मईंसी दूध मूल खाद्य। बोइला मईंसी मणे नुहा चणाखिया घुसुरी मणे धाई। महाकूड़ाणी चाउल पिठा तेतिकी देई घरर दुख सुख गाँर हालचाल बंधु बांधव खबरा खबर कही नीति दूध कलसीटी मुंडरे मुंडई घर को बाहुड़ी आसे। ग्रीष्म कालरे महाकूड़ को किछि हरबरे पड़ाकू हुए। बणरे नाही पानी। एणे मईंसी गुड़ाक 2 पहर जाए जलजंतु परी कादुअ पानी रे डुबिबे। नाकटी मान खाली दिशुथाए। कौन करिवे? बणरू बाहारी पाटकूलरे आसी पड़ती। सेठारे पानी आउ चरार अभाव थाए नाही। महाकूड़ बड़ गोटाए तालपत्र छता पाटकूलरे पोती देई ताहारी भितरे रोषेईबास करे ओ रातिरे कठौ जोड़िक मुंडरे देई तेलुगुणी पोक परी मोड़ी माड़ी शुए। शोईबा पाखरे 2-3 गदा मईंसी गोबर घसीरे धुआं जलुथाए। तेबे सुधा पाटकूलरे कालिया कालिया डेंगा गोड़िया बड़ बड़ एते मशा जे संभाली हुए नाही। महाकूड़ कौन करे कि पाट भितरू हांडीए पंक आनी गोड़ आंगुठी ठारू अंटा जाए लेपि देई मशा मानंकु गाली करी शोई पड़े। पिठी हाथ पोड़ी उठिले चापड़ा चापड़ाके 2-3 पुंजा मशा दली होई जाए। टिकिए निद भांगी गले आलो मालती आलो सुक्री आलो काली कुहाटी दिए। मईंसी गुड़ाक महाकूड़ कथा बुझंती। दूररे थिले पाखकू आसंती। ओलिया मईंसी बेकरे काठ घंटी बंधा थाए।
ଫାସ ଫନ୍ଦା ଡାଳୁଅ ବିଲରେ ପଡ଼ିଲେ ଧାଇଁ ଯାଇ ବାଡ଼େଇ ଆଣେ। ବର୍ଷେ କ'ଣ ହେଲା କି ଅଚାନକ କାହୁଁ ଠାକୁରାଣୀ ଆସି ପଲ୍ଲରେ ପଶିଗଲା। ଦିନ 8ଟା ଭିତରେ 2.5 କୋଡ଼ିଆ ପଲ୍ଲଟା ଏକା ବେଳକେ ପଟାରୁଟ। ମହାକୁଡ଼ର ତ ଅଣ୍ଟା ବସିଗଲାଣି। ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଥାଏ। ମହାକୁଡ଼ାଣୀ ଆସି କହିଲେ, କିରେ ମହାକୁଡ଼, ତୁ ଏମିତି ବସିଛୁ କିଆଁ? ଅଣ୍ଟା ବସିଗଲାଣି। ଓହୋ, ଏ ଲାଗି ଗୋଟାଏ ଭାବନା। ଯାହା ହେବାର ହେଲା। ଆରେ ମୋ ଭାଇ ଗୋଠରୁ, ବୃନ୍ଦାବାରିକ ଗୋଠରୁ ଦୁଧ କାଟ ଆଣି ଲଗାଇ ଦେବି ବେପାର। ବର୍ଷ 2ଟା ଭିତରେ ଯେ ପଲକୁ ସେ ପଲ ଗୋଟି ଗୋଟି ଗଣି ନେଇ। ମହାକୁଡ଼ କ'ଣ କଲା କି? ଠାକୁରାଣୀ ଦାଢ଼ ବାହୁଡ଼ା ପିଲା ପିଚିକା ଯେ 2-4 ଖଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଥିଲା ବିକି ବାକି ପକାଇ ଜମିଦାରର 4 ପଲରେ ସେଠ ହେଲା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଚାକିରି ହେବାରୁ ମହାକୁଡ଼ାଣୀ ତ ବଡ଼ ଖୁସି। ଗାଁରେ ତାକୁ କେହି ସେଠାଣୀ ନ କହିଲେ ଭାରି କଳି କରେ। ମାଇକିନିଆ ହେଉ ମିଣିପ ହେଉ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଧାଏଁ। ଶୀତଦିନିଆ ପୁଲିସ ସାହେବ ମକ୍ରାମପୁର ଫାଣ୍ଡି ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଫାଣ୍ଡି ପାଖ ତୋଟାରେ ଡେରା ପଡ଼ିଥାଏ। ଡେରା ପାଖକୁ ଅଧକ୍ରୋଶ ଦୂରରେ ପାଟ। ସରାଳି, କାଜ, ମାଣିକ ଯୋଡ଼, ଜଳଫିମ୍ପି, ପାଣିହଂସ, ଚକୁଆ, ଦା ବେକିଆ, ବଗ ଚଢ଼େଇ ଭର୍ତ୍ତି। ସାହେବଙ୍କ ନଜର ଯେମିତି ପଡ଼ିଗଲା ବନ୍ଧୁକ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଶିକାରକୁ ବାହାରିଲେ। ପଛରେ ଜଣ ଜଣ କରି 4 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ, 8-10 ଜଣ ଚୌକିଦାର। ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଲ, କଳା, ହଳଦିଆ ଛିଣ୍ଡା ପାଗ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଗୁଡ଼ାଇ ଚିତେ ଚିତେ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗା କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ସାହେବ ପାଟକୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯେମିତି ବନ୍ଧୁକଟା ଦୁମ୍ କରି ଆୱାଜ କଲେ, ହଜାର ହଜାର ଚଢ଼େଇ କେଁ କଟର କରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଚକ୍କର ଦେଇ ଘୂରିଲେ। ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ତଳକୁ ଅନାଇ ବିଚାର କରୁଥିଲେ, କାଳେ ଦେଖା ନାହିଁ ଶୁଣା ନାହିଁ, ଆଜି ଏଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ତ ଧଳା ମଣିଷ ପରି ଦିଶୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ? ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଥିଲେ ସେଟାକୁ କହୁଛୁ କେଁ କଟର। ଯୋଡ଼ାଏ କାଜ ଦେହରେ ଛିଟା ବାଜି ଡେଣା ଓ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଠା ନ ପଡ଼ି ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ଦେଇଯାଇ ପାଟ ମଝିରେ ପଡ଼ିଲେ। ଯାଉଛି କିଏ? ସାହେବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନାଉଛନ୍ତି। ଜଣାଅଛି ପାଟ ମଝିଟା ତାଳେ ଗହୀର। ମଣିଷଖିଆ କୁମ୍ଭୀର ଯୋଡ଼ାଏ ଥିବାର ବି ଶୁଣାଅଛି। କନେଷ୍ଟବଲମାନଙ୍କର ତ ଡ୍ରେସ୍ ଭିଜିଯିବ। ଚୌକିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଗାଉଁଲିଆ, ପହଁରି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଅସଲ କଥା, କାହାରି ମନକୁ ଭରସା ଖଟୁ ନାହିଁ ଯେ ଯିବ। ସାହେବ ନୋହିଲେ ଜରିମାନା କରିବ, ନହେଲେ ଚାକିରି ଛଡ଼ାଇ ଦେବ। ଜାଣି ଶୁଣି ଗୋମୁହାଁ କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁକୁ କିଏ ଯିବ? ତେତିକି ବେଳେ କ'ଣ ହେଲା କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଠେ ପଲ ତନଖ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେଇଠି ପାରିଧି ଦେଖୁଥିଲେ। କୁହା ନାହିଁ ବୋଲା ନାହିଁ, କ'ଣ ମନକୁ ଆସିଲା ହୁଡ଼ୁ କରି ପାଣିରେ ପଶିଗଲେ। ଦଣ୍ଡକ ଭିତରେ କାଜ 2ଟାକୁ ଆଣି ସାହେବ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲେ। ସାହେବ ତ ମହା ଖୁସି। ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ 3 ଥର ଅନାଇଲେ। ପଞ୍ଚହତା ମର୍ଦ୍ଦ, ବାହୁ ଯୋଡ଼ାକ ଗୋଲ ଗୋଲ, ମୋଟା ମୋଟା, 2 ହାତରେ ଚେକା ପାଇବ ନାହିଁ। ମୁଠୁଣିଏ ଚଉଡ଼ା ଛାତି, ଚକା ମୁହଁ, ଚଉଡ଼ା ନାକ, ଜଙ୍ଘ ଗୁଡ଼ାକ ସଳଖ ମୋଟା ଶାଳଗଜା ପରି। ସାହେବ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ କୌନ ହେ? ମଣିମା, ମୁଁ ଜମିଦାର ପଲର ସୁବଳ ସେଠ। ସାହେବ କହିଲେ, ତୁମ୍ କନେଷ୍ଟବଲ ନୌକରି କରେଗା? ସେଇଠି ଟିକେ ଗୁମ୍ ମାରି ରହିଲେ। ଦଣ୍ଡକବାଦ କହିଲେ, ମୁଁ ଘର ଆଡ଼େ ନ ବୁଝି କହିପାରୁନାହିଁ। ସାହେବ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜମାଦାର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ଜମାଦାର ଇଂରେଜ ପଢ଼ୁଆ ବୋଲି ଚୌକିଦାରମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ସେ ଫାଷ୍ଟ ବୁକ୍ ଖଣ୍ଡକ ବିଲକୁଲ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆଉ କାଗଜରେ ଇଂରାଜୀରେ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତି। ସେ ମହାକୁଢ଼ କଥା ଇଂରେଜୀରେ ସାହେବଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ସାର୍, ଦିସ୍ ଗ୍ୱାଲା ମହାକୁର ସେଜ୍ ହି ଆସ୍କ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ଇଫ୍ ସି ସେଜ୍ ହି ୱିଲ୍ କନଷ୍ଟେବଲ। ସାହେବ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ ହସିଲେ। ଅସଲ କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ତାଙ୍କୁ 2 ମିନିଟ୍ ଡେରି ହେଲା। ପକେଟରୁ ନୋଟବୁକ୍ ବାହାର କରି ଲେଖିଲେ, ସୁବଲ ସିଂ ଇଜ୍ ଫିଟ୍ ଟୁ ବି ଏ କନଷ୍ଟେବଲ। ହି ସିମ୍ସ ଟୁ ବି ଏ କ୍ଲେଭର ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ନୋଜ୍ ହାଉ ଟୁ ଶୋ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ଫେୟାର ସେକ୍ସ। ହୁକୁମ ଦେଲେ, ତୁମ କାଲ ଫଜର ଡେରା କେ ପାସ୍ ହାଜର ହୋ। ସୁବଳ ସିଂ ସାହେବଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଦଳି। ସାହେବ ତ ଭାରି ଶିକାର ପ୍ରିୟ। ଶିକାର ସରଞ୍ଜାମ ତାହା ଜିମା ଥାଏ। ସୁବଳ ସିଂ ନହେଲେ
ସାହେବ ଶିକାରକୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁବଳ ଉପରେ ସାହେବଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖି ଭଲ ଭଲ ଲୋକମାନେ ତାହାର ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ତାହାର ଦରମା ମାସିକ 9 ଟଙ୍କା। ତା ଛଡ଼ା ଉପରି 2-4 ପଇସା ବେଶ ରୋଜଗାର ହୁଏ। ହେଲେ ସବୁ ଦେବକୀ ହିସାବ କରିନିଏ। କେବେ କାଳେ ସିଂହର ଟଙ୍କେ ମସେ ବେଜାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଦେବକୀ ଖପା ହୋଇ ଗାଳି ଦିଏ, କାଠଖିଆ, ତୁ ତ ଟଙ୍କା ଏକ ରକମ ଉଡ଼େଇବୁ, ପର ଘରେ ଗୋଲାମୀ କରୁଛୁ କିଆଁ? ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମହାକୁଡ଼ ସିଂହ ହେଲାରୁ ଦେବକୀ ନାମ ହେଲା ସିଂହାଣୀ। ସେ ଆପେ ଗାଁ ଯାକ ଏଇ ନାମ କହି ଆସିଲା। ସିଂହଙ୍କର 2-3 ବର୍ଷ ଚାକିରି ବାଦେ ଥରେ ପୁଲିସ ସାହେବ ମେଜେଷ୍ଟର ସାହେବ ମିଶି ଡୋମପଡ଼ା ବଣକୁ ଶିକାର କରି ଯାଇଥିଲେ। ମେଜେଷ୍ଟର ସାହେବ ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁଆକୁ ଯେମିତି ଗୁଳି କରିଛନ୍ତି, ହେଲା ଅଣ୍ଟା ଗୁଳି। କେନ୍ଦୁଆଟା ଗୋଟାଏ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଲଗା ଭିତରେ ପଶି ଗର୍ଜନ କରୁଥାଏ। ସାହେବ ସଙ୍ଗରେ ସକଡ଼ା, ବେଠିଆ, ଯୋଡ଼ାଏ ହାତୀ। ଘାଉଲା କେନ୍ଦୁଆ ପାଖକୁ ଯାଉଛି କିଏ? ଘାଉଲା ବାଘ ଧଇଲା ଯମ ଏକା କଥା। ପୁଲିସ ସାହେବ ସୁବଳ ସିଂ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ସିଂହେ ଉଁ କି ଚୁଁ ନ କରି ପଶିଲେ ବଣରେ। ସିଂହେ ସେଇ ମଇଁଷିମଣା ଠେଙ୍ଗା ଆଜି ଯାଏଁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ବାଘ ମୁଣ୍ଡରେ 4 ପାହାର କଷି ଦେଇ ଲାଞ୍ଜ ଧରି ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଆଣି ମେଜେଷ୍ଟର ସାହେବଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନଗଦ 20 ଟଙ୍କା ବକ୍ସିସ୍ ଆଉ 15 ଟଙ୍କା ଦରମାର ଜମାଦାରୀ। ଏତେ ହେଲା। ହଁ, ହେଲେ ସିଂହକୁ କାଳ ସହିଲା ନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସିଆ ଛୁଟି ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କାହୁଁ ଗୋଟାଏ କାଳ ଜ୍ୱର ମାଡ଼ି ବସିଲା। ଜ୍ୱର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସନ୍ନିପାତ। ଦିନ 3ଟାରେ ଶେଷ। ଏଣେ ସିଂହାଣୀଙ୍କ ଦେହରେ ଯେମିତିକା ବଳ, ମନରେ ବି ସେହିପରି ସାହସ। ଘୋର ବିପଦରେ ପଡ଼ି ହଟିବାର ନୁହନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀର ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଆପଣା ବେଉସାରେ ଲାଗିଗଲେ। ସିଂହେ ସିଂହାଣୀ ରୂପରେ ଗୁଣରେ ସମାନ। ବିଧାତା ଯେମନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଚକରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଂହାଣୀ ଉଚ୍ଚାରେ ଅଧଚଉକେ ବେଶୀ ହେବେ। ନାହିଁ ତଳକୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ପେଟଟି 6 ନୌତିଆ ଧାନ ଉଷୁଆଁ କଳାହାଣ୍ଡି ପରି ବାହାରି ପଡ଼ିଥାଏ। ସିଂହାଣୀ ଅଳଙ୍କାରକୁ ବୋଧହୁଏ ବଡ଼ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବିଧବା ଦିନ ଦେହରୁ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର କାଢ଼ି ପକାଇଥିଲେ। ଶୁଦ୍ଧ ବାସି ଦିନ ଫେର ହାତଗଣ୍ଠିଠାରୁ କହୁଣି ଯାଏଁ 10 ବିଶାର ପିତ୍ତଳ ବାହି ବଳା 2 ହାତରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ନାକରେ ତୋଳାଏ ଓଜନର ସୁନା ଗୁଣା ଚେପଟା ବିଶାଳ ନାକକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ବେକରେ 10 ଗଣ୍ଡା ଗୋଡ଼ ଲଗା ଟଙ୍କାମାଳ ନାହିଁ ଯାଏ ଲମ୍ବ ପଡ଼ିଥାଏ। 2 ହାତରେ 2 ପୁଞ୍ଜା ଗେଣ୍ଡା ପରି ଛାପ ମୁଦି। ସିଂହାଣୀଙ୍କ ସାହସ ଉଣା ନୁହେଁ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ନିଛାଟିଆରେ ଘର। ଛୁଆଟାକୁ ଧରି ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ିଥାଏ। ସିଂହାଣୀ ହାତରେ ଢେର ଟଙ୍କା। ଏ କଥା ଗାଁ ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି। ଚୋର ଗୁଡ଼ାକ ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଦିନେ ଅନ୍ଧାରେ ରାତିଆ ସିନ୍ଧି କରି 3 ଜଣ ଚୋର ଘର ଭିତରେ ପଶିଲେ। ସିଂହାଣୀ ଶୋଇଥିଲେ। ତାକୁ ଯେମିତି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ତ ହାଉଳି ଖାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଲା। ଚୋର ଗୁଡ଼ାକ 4 ହାତ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯୋଡ଼ାଏ ଚୋର ତ ପଳାଇଲେ। ଗୋଟାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ଗାଈ ପଘାରେ ଘର ମଝି ଖୁମ୍ବରେ ଭିଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ସକାଳୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଦେଖି ଧାଇଁଲେ। ଏ ଚୋରଟା କିଏ ମ? ମଲା ମଲା, ଏ ତ ଗାଁ ଚୌକିଆ ବାଉରୀ ଝପଟ ସିଂ। ସମସ୍ତେ ପରାମର୍ଶ କଲେ ଚୋରକୁ ଚଲାଣ ଦେବେ। ସିଂହାଣୀ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଚଲାଣ ଦେବି। 2 ଗାଲରେ କଷି ଲଗାଇଲା 2 ଚାପଡ଼ା। ଉଆ ଉଫଡ଼ା ପରି ଗାଲ ଫୁଲିଗଲା। ଚୌକିଆ ପୁଅ 15 ଦିନ ଘରୁ ବାହାରି ନାହିଁ। ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ସିଂହେ ବିଯୋଗ ବେଳକୁ ପୁଅ ଅନନ୍ତାର ହୋଇଥିଲା 4 ବରଷ। ବୟସ ଟଣା ବେଳେ ପୁଅଟିଏ ହେବାରୁ କୋଟିନିଧି ପାଇଥିଲେ। ପୁଅଟିର ଆକାର ବାପ ମା ପରି, ସେହିପରି ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ। ସିଂହାଣୀ ସଞ୍ଜବେଳେ କାମ ପାଇଟି ସାରି ପୁଅଟିକୁ ଘଡ଼ିଏ କୋଡ଼ରେ ବସାଇ ଗେଲ କରନ୍ତି। ଗେଲ କଲାବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତି। ହାତୀ ଝୁଲୁଥାଏ ଲସର ପସର କିଆ କନ୍ଦା ଖାଇବାକୁ, ଅନନ୍ତୁ ଝୁଲୁଛି ଲସର ପସର ମା ଦୁଧ ଖାଇବାକୁ। ଆକାଶେ ବୁଲୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆରେ ସଙ୍ଗତେ ବହୁତ ତରା, ଅନନ୍ତୁ ଝୁଲୁଛି ମା କୋଳେ ବସି ଦୁଧ ସେ ଖାଇବ ପରା। ବାପ ତ ଯାଇଛି ମଇଁଷି ଗୋଠକୁ ମା ତ ଦୁହିଁବ ଗାଈ, ରାଜାଙ୍କ ଦୁଆରେ ପାଟ ହାତୀ ବନ୍ଧା ଅନନ୍ତୁ ଚଢ଼ିବ ଯାଇ। ଏହିପରି ଗେଲ କରି ପୁଅକୁ ବସି ଝୁଲାଉଥାନ୍ତି। ହାତୁଣୀ କୋଳରେ ହାତୀ ପିଲା ପରି ପିଲାଟି ଝୁଲିଲେ ବଡ଼ ମାନେ। ରୋଜ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠି ପୁଅକୁ ତେଲ ହଳଦୀ ଟିକେ ମାଖି ଦେଇ
କାଠ ପାନିଆରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଗୋଟାଏ ସାନ ଜଟ ବାନ୍ଧିଦିଏ। ଘଡ଼ିଏ ଯାଏଁ ପୁଅ ମୁହଁକୁ ଚାହେଁ। ତା ବାଦ ଆପେ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକାଇ କୁହେ, ମା ଡାହାଣୀ, ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟିକୁ ମୁଁ ଚାହିଁଛି। ତାହା ବାଦେ ତୁଳସୀ ମୂଳରୁ ଟିକିଏ ମାଟି ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଚିତା କରିଦିଏ। ଜଟ ଉପରେ ଟିକେ ଗୋବର ଲଗାଇଦିଏ। ତାହା ବାଦେ ପୁଅ ଉପରକୁ ଟିକେ ଛେପ ପକାଇଦିଏ। ଗାଁରେ କେତେ ରକମ ମାଇକିନିଆ ଅଛନ୍ତି, କାହା ନଜର କେମିତି ପୁଅକୁ ହାୟରା କରିଦେବେ। ଏହି ଲାଗି ପୁଅ ବେକରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଘୁଷୁରୀ ଥୁମଣି, ଗୋଟାଏ ଲମ୍ବା ଡେଉଁରିଆ ଭିତରେ ମହାଦେବ ବେଲପତ୍ରୀ, 2 କଡ଼ା କାଣି କଉଡ଼ି, 4ଟା ରୂପା ଡେଉଁରିଆ ମୂଳମୂଳିକା ହାର କରି ପୁଅ ବେକରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। 12 ଲୋକର ନଜର କଟିଯିବ ବୋଲି ଆପଣା ଗୋଡ଼ରୁ ଟିକେ ଧୂଳି ନେଇ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଦିଏ। ରାତିରେ ସେରେ ଚାଉଳରେ ଗୋଟିଏ ପୋଡ଼ପିଠା କରି ରଖିଥାଏ। ସେଟି ପୁଅ ହାତରେ ଦେଇ ଦହି ମୁହାଁଇ ବସେ। ତାହା ବାଦେ ପସରା ଉପରେ 2-3ଟା କଳସିରେ ଚହ୍ଲା ପୁରାଇ ଗାଁକୁ ଦହି ବିକିଯାଏ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପସରାରେ 2-3 କଳସି ଦହି, ତାକୁ ନ ଧରି 2 ବାହୁ ଝୁଲାଇ ଗୋହିରୀ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। କୁହନ୍ତି, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ସିଂହାଳିର ଢେର ଗୁଡ଼ିଏ ନାମ। ଦେବକୀ ଗୌଡ଼ୁଣୀ, ମହାକୁଡ଼ାଣୀ, ତାଡ଼କା ଅସୁରୀ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ହେଲେ ସିଂହାଣୀର ଅଜଣାରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ସବୁ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଂହାଣୀ ବୋଲି ଡାକିଲେ ସେ ବଡ଼ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ଗାଁରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଥଟିଆଲା ମଣିଷ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଏ ସିଂହାଣୀ ଦହି ଦେ ଯା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଦହି କିଣିଲା ବେଳେ ତାକୁ 2-4 ଥର ସିଂହାଣୀ ସିଂହାଣୀ କହିଲେ ସେ ବଡ଼ ଖୁସି ହୋଇ 2-4 ସଢ଼େଇ ଦହି ଲାଭ ବୋଲି ଢାଳିଦିଏ। ସୁବଳ ସିଂହ ବିଯୋଗ ବେଳେ ଅନନ୍ତାର 4 ବରଷ ପୂରି ଯାଇଥିଲା। ଦିନ କିଛି କାହାରି ଲାଗି ବସି ରହେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତାର ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ହେଲାଣି 10 ବରଷ। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଲୋକେ ତାକୁ 20 ବରଷର ଭେଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଠଉରିବେ। ରୋଜି ସିଂହାଣୀ ଦହି ବିକି ଆସି ମୋଟା ବରଗଡ଼ା ଚାଉଳ 5 ସେରେ ଚୁଲିରେ ବସାଇ ଦିଏ। ସୁବଳ ସିଂହର ଯେଉଁ ଫର୍ମାସି ପିତ୍ତଳ ବାସନଟା ଥିଲା, ସେଥିରେ 3 ସେର ଅନ୍ଦାଜ କଡ଼ଫୁଟା ପେଜୁଆ ଅର୍ଣ୍ଣ ସେ ପତଳରେ ଢାଳି ପୁଅ ପାଖରେ ପରସି ଦିଏ। ଅନନ୍ତାର ତରକାରୀ ପତ୍ର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ହେଲେ ମା ମନ କେତେକେ ମାନେ। ଚୋପା ମିଶା ବିରି ଡାଲି କଂସିଏ, ନୋହିଲେ ଶାଗ ମାମୁଡ଼ି ସିଝା ସିଝି କରି ପୁଅ ପାଖରେ କଂସାଏ ବସାଇ ଦିଏ। ଅନନ୍ତା ଭାତ ଖାଇସାରି ଡାଲି ତେତକ ପିଇଦିଏ। ସିଂହାଣୀ ପୁଅ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଗାଈ ବାନ୍ଧିଛି। ଦିନକୁ 4 ସେରର ଦୁଧ ଦିଏ। ଅନନ୍ତା ଭାତ ଖାଇସାରି ସେ କଞ୍ଚା ଦୁଧ ତକ ପିଇଦିଏ। ଏବେ ସିଂହାଣୀ କିଛି ପୁଅ ଲାଗି ହରବରରେ ପଡ଼ିଲେଣି। ଅସହୁଣୀ ଲୋକଗୁଡ଼ା ଅନନ୍ତାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା ମୋ ବାଡ଼ିରୁ କାକୁଡ଼ି ଖାଇଗଲା, କିଏ କହିଲା ମକା ଭାଙ୍ଗି ନେଲା। ଆମ୍ବ କଇଁଆ କୋଳି ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଅନନ୍ତା ଖାଇଦେଲା ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ରୋଜି ସିଂହାଣୀ ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲେ। ସିଂହାଣୀ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୁହାରିଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗେ। ହେଲେ ପୁଅକୁ କିଛି କୁହେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ବି ସଞ୍ଜବେଳେ ଘଡ଼ିଏ ବସି ପୁଅକୁ ଗେଲ କରେ। ଶେଷରେ ସିଂହାଣୀ ବଡ଼ ଦିକ୍ଦାର ହୋଇ ଗାଁରୁ ଆସୁଛି। ବାଟରେ ଦେଖିଲା ବଉଳ ଗଛ ମୂଳରେ ପିଣ୍ଡିରେ ବୈଷ୍ଣବ ମହାନ୍ତି ଅବଧାନେ ବେତ ଘେନି ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ମନରେ କଲା, ଏଇ ଚାଟଶାଳୀରେ ଅନ୍ତୁକୁ ବସାଇ ଦେଲେ ପାଠ ବି ହେବ, ଆଉ ଗାଁ ବି ବୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ତହିଁଆର ଦିନ ଅବଧାନ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ଅବଧାନେ, ଅନ୍ତୁକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଅ। ଅନ୍ତୁ ଭଲ ପିଲାଟି ପରି ଚାଟଶାଳୀରେ ବସିଗଲା। ସେ ପୃଥିବୀରେ ଏକେଲା ମାଆକୁ ଡରେ, ଆଉ ମା କଥା ମାନେ। ଅବଧାନେ ଭୂଇଁରେ ଅ ଆ ଲେଖିଦେଲେ, ତା ଉପରେ ଖଡ଼ି ମଡ଼ାଇବାକୁ କହିଲେ। ତଳେ ହାତ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଉପରେ ବଉଳ ଗଛରେ କେଉଁଠି କୋଳି ଅଛି, କେଉଁଠି ପାଚିଛି ଅନାଇ ଦେଖୁଥାଏ। ନଜର ପଡ଼ିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ହୁପ୍ କିରି ଚଢ଼ିଯାଇ କୋଳି ଆଣି ପାଟିରେ ପକାଇ ଲେଖିବାକୁ ବସିଯାଏ। ତାର ଗଛ ଚଢ଼ାରେ ଭାରି ଅଭ୍ୟାସ। ତା ତେନ୍ତୁଳି ଗଛକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଲେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଧରି ତଳେ କଚାଡ଼ି ପକାଏ। ଗଛ ଚଢ଼ାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ତା ସଙ୍ଗରେ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣେ କେତେଟା ଦିନ ଭିତରେ ଅବଧାନେ ଅଥୟ ହୋଇଗଲେଣି। ତା ଡରରେ ଚାଟଶାଳୀରୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଟିକିଏ ଅବଧାନେ ପଛ କଲେ ଚାଟଶାଳୀରେ ଭାରି ଗୋଟାଏ ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଏ। କେଉଁ ପିଲାକୁ ପେଲି ଦେଲା, କାହାକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା, କାହା ଗୋଡ଼ ଧରି ଟାଣିଲା, କାହାକୁ କଚାଡ଼ି ଦେଲା, ଏହିପରି ଲାଗେ। ଆଉ ପିଲେ ତାହାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ତାର ଭାରି ଆନନ୍ଦ। ସେ କାହାରିକୁ ବାଡ଼ାଏ ନାହିଁ। ହେଲେ ତାକୁ ଡରରେ ବାଡ଼ଉଛି କିଏ? ଅବଧାନେ ପହିଲେ ପହିଲେ ସିଂହିଣୀର ଡର
ଆଉ ସେ ଦହି ବିକି ସାରି ବାହୁଡ଼ା ବେଳେ ଅବଧାନଙ୍କ କଂସାରେ ଯେ 4 ସଢ଼େଇ ଚହ୍ଲା ଢାଳି ଦେଇଯାଏ, ତେତିକି ଲୋଭରେ ଅନ୍ତାକୁ କିଛି କହୁଥିଲେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଡର ଓ ଲୋଭରେ ଢେର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହେ। ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଧରିଲେ ବେତ, ପହିଲେ 2 ପାହାର 4 ପାହାର 6 ପାହାର ପଟାପଟ କରି ପିଟିଲେ। ହେଲେ ଅନ୍ତାର ସେତିକି ଅନାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଅବଧାନେ ପିଟିବା ବେଳେ ବଉଳ କୋଳିକୁ ଅନାଇଥାଏ। କେହି କେହି ଦିନ ହେଲେ ମାଡ଼ ଜାଗାଟା ଆଉଁସି ଦିଏ। ଆଉ ଚାଟ ଟୋକାଏ କହନ୍ତି, ମହାଦେବର ବେଲପତ୍ରୀ ଉଣା, ଅନ୍ତାର ମାଡ଼ର ଉଣା ନାହିଁ। ଚାଟଶାଳୀରେ ଏତେ ଯେ ମାଡ଼ ତା ମା କିଛି ହେଲେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତା ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଚାଟଶାଳୀରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ସେ ମାଡ଼ କଥା ତାର ମନେ ନଥାଏ। ଏଇ ରକମ 4 ମାସ ଗଲା, 5 ମାସ ବି ଗଲା। ଅନ୍ତା ଅକ୍ଷରଟା ଲେଖି ସାରି ଆ ମଡ଼ାଉଛି। କେତେ ଖଣ୍ଡ ବେତ ଛିଡ଼ିଗଲାଣି। ଅବଧାନେ ଆଉ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ବାହାର ବି କରିଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚହ୍ଲା ମନ୍ଦାକ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଯେ। ଦିନେ ଅବଧାନ ଆଉ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବେତ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ 2-4 ଖଣ୍ଡ ବିଛୁଆତି ଛଡ଼ି ଆଣିଲେ। ଗୋଡ଼ରେ ହାତରେ ପିଠିରେ 10-20 ପାହାର କଷିଦେଲେ। ସେଇଦିନ ଅନ୍ତାକୁ ଟିକେ ବାଧିଲା। ହେଲେ ଆଖିରୁ ପାଣି ପଡ଼ିନାହିଁ। ଚାଟ ଟୋକାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା, ଶଳା ମହାନ୍ତିକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତହୁଁଆର ଦିନ କ'ଣ ହେଲା କି? ଅନ୍ତା ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ଅକ୍ଷର ମଡ଼ାଉଛି। କାହାକୁ ଅନାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଭାରି ଭଲ ପିଲାଟିଏ। ଅବଧାନେ ଟେରେଇ ଟେରେଇ 2-4 ଥର ତାକୁ ଅନେଇଲେଣି। ଭାରି ଖୁସି। ମନରେ କଲେ, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ଥିଲା, ହାୟ ହାୟ ଆଗରୁ କ୍ୟାଁ ନ କଲି। ଦିନ ପହରକ ସମୟରେ ଅବଧାନଙ୍କୁ ପଦା ଆଡ଼େ ତଲବ ହେଲା। ଡାକିଦେଲେ, ଆରେ ନିଆଁ ଆଣରେ, ଧୂଆଁପତ୍ର ଆଣରେ, ନୋଟା ଆଣରେ। ପୁଞ୍ଜାଏ କି 6ଟା ଚାଟ ଟୋକା ଧାଇଁ ଯାଇ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ। ଅବଧାନଙ୍କର ସବୁ କାମ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି। ଅବଧାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଘଷା, ପାଲଟା ଲୁଗା କଚା, ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଧୁଆ, ବିଲକୁଲ କାମ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି। ଯେଡ଼େ ଲୋକ ପୁଅ ହେଉ ପଛକେ ଅବଧାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଘଷିବ। ଗୁରୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଘଷିଲେ ପାଠ ଆସେ। ଅବଧାନେ ପିକାଟିଏ ଭଲ କରି ମୋଡ଼ିଲେ। ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟାରେ ପକାଇ ଲଗାଇ ଦେଇ 2 କଳ ଭିଡ଼ିଲେ। ଫୁ କରି ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲେ, କିବେ ମୁକୁନ୍ଦା, ଧୂଆଁ ଲାଗୁନାହିଁ କାହିଁକି ଯେ? ମୁକୁନ୍ଦା କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଅବଧାନେ, ବାବା ତ କାଲି ହାଟରୁ ଏଇ ଧୂଆଁ ଆଣିଛି। ଅବଧାନେ କହିଲେ, ବେ ବିନ୍ଦିଆ, ତୋ ବାପ କଟକରୁ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଧୂଆଁପତ୍ର ଆଣିଥିଲା, ତାକୁ ଆଉ ଆଣିଲୁ ନାହିଁ ତ? ବିନୋଦ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଅବଧାନେ, ମୋ ମା ତାକୁ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଶିକା ଉପରେ ରଖିଦେଇଛି। ମୋ ହାତ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଅବଧାନ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତୁ ଗୋଟାଏ କାମ କରିବୁ। ତୋ ମା ଯେତେବେଳେ ଗାଧୋଇ ଯାଇଥିବ, ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାଛିଆ ଉଗାଡ଼ି ପକାଇବୁ। ତା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଶିକାରୁ ଧୂଆଁପତ୍ର କାଢ଼ିବୁ। ସେଥିରୁ 2-4 ଖଣ୍ଡ କାଢ଼ି ନେଇ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଶିକାରେ ଥୋଇଦେବୁ। ଖବରଦାର ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଣିବୁ ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ନ ଆଣିବୁ, ଅନେଇ ଥାଏ ବେତୁକୁ। ଅବଧାନେ ଫେର ଥରେ ଅନ୍ତାକୁ ଅନାଇଲେ। ଆଉ ଧୀରେ ବସି ଖୁବ୍ ମନ ଦେଇ ଅକ୍ଷର ବୁଲାଉଛି। ଅବଧାନଙ୍କର ଭାରି ଦୟା ହେଲା। କଅଁଳରେ କହିଲେ, ରେ ବାପ ଅନ୍ତୁ, ନେ ତ ଟୁକୁଣାଟା, ନେଇ ଟୁକୁଣେ ପାଣି ଆଣ ତ, ବହିର୍ଦେଶ ଯିବୁ। ଅନ୍ତୁ ଭଲ ପିଲାଟି ପରି ଟୁକୁଣା ଧରି ପୋଖରୀକୁ ଜଳ ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ଅବଧାନେ ବସି ପିକା ଟାଣୁଥାନ୍ତି। ଅନ୍ତୁ ଆସେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ମଠ କଲା। ଅବଧାନେ ଆଉ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। 2 ଥର 3 ଥର ପୋଖରୀ ତୋଠ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେଣି। ସେଠାରୁ ଉଠି ପିକା ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ତୋଠ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅନ୍ତୁ ଟୁକୁଣାଟି ଧରି ଅଡ଼ି ଉହାଡ଼ରେ ଲୁଚି ପଡ଼ି ଅବଧାନକୁ ଅନାଉଥିଲା। ଆସୁଥିଲା ନାହିଁ। ଅବଧାନ ଉପରେ ଯେମିତି ନଜର ପଡ଼ିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଅବଧାନଙ୍କ ହାତକୁ ଟୁକୁଣାଟି ଏମିତି ବଢ଼ାଇ ଦେଲା ଯେ, ଯେମିତି ଟୁକୁଣାର ପାଣିକୁ ଅବଧାନଙ୍କର ନଜର ନ ପଡ଼େ। ଅବଧାନେ ଡେବିରି ହାତ 5 ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଟୁକୁଣା ଫନ୍ଦିଟି ଧରି ଡାହାଣ ହାତରେ ପିକା ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଗହୀର ବିଲକୁ ବହିର୍ଦେଶ ଗଲେ। ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ହୋଇନାହିଁ। ଅବଧାନେ ତ ବିଲରୁ 4 ହାତ ଚିଲା ମାରି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଲୁଟା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲାଣି। ଲୁଗା ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା। ରେ ଅଳପଇସାରେ, ରେ ସର୍ବନାଶିଆ ଅନ୍ତାରେ ମାରି ପକାଇଲାରେ। ଯେମିତି ଚାଟଶାଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଧରିଲେ ବେତ। କାହିଁ ଅନ୍ତା, ଆଉ ଅନ୍ତା, ଅନ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ଅବଧାନେ ଚାଟଶାଳୀର ଏ ମୁଣ୍ଡ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ପାଣି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ଧାଇଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ରୋଷାଇ ଘର ମାଠିଆରୁ କଂସାଏ ପାଣି ଆଣିଦେଲା।
ସେହି ପାଣିରେ ହାତ ଧୋଇ ପକାଇ ଯେମିତି ଗୋଟାଏ କୁଳୁକୁଞ୍ଚା କରିଛନ୍ତି, କଂସା ଖଣ୍ଡ 5 ହାତ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ବୋପାଲୋ ମାଲୋ ବୋଲି କହି ଗଡ଼ିଲେ। ଆଉ ରଡ଼ି କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଗଁ ଗଁ ଗର୍ଜୁଛନ୍ତି। ମୁହଁ ଭାରି ଫୁଲିଗଲାଣି, ଆଖିପତା ଫୁଲିଯାଇ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି, ଆଖିକୁ ଦିଶୁନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକେ ଉଜାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ ହେଲା କହି 2-4 ଜଣ ଅବଧାନଙ୍କୁ ଧରି ପାଣିରେ ପକାଇଲେ। ସଞ୍ଜବେଳ ସରିକି ଅବଧାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଶୀତ ଲାଗିଲା। ପାଣିରୁ ଛାଙ୍କି ଆଣି ପାଏ ଖସା ତେଲ ଅବଧାନଙ୍କ ଦେହଯାକ ଘଷିଲେ। ତେତେବେଳେ ଅବଧାନଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଲା, ହେଲେ ମୁହଁଟା ଆଟିକା ପରି ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଭଲ କରି କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅବଧାନେ ଜଣାଇଲେ, ଭାରି ଭୋକ, ଆଉ ତ କିଛି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକେ ଅଧସେରଟାଏ ଗରମ ଦୁଧ ଆଣି ଦେଲେ। ଢୋକେ ଢୋକେ କରି ତେତକ ପିଇ ଦେଇ ଅବଧାନେ ଟିକେ ସାଷ୍ଟାମ ହୋଇ ବସିଲେ। ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା। ଖସା ତେଲରେ ବାଇଡଙ୍କ ବିଷହରେ ଅବଧାନେ ଟିକେ ସାଷ୍ଟାମ ହେଲେଣି। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକେ ଜମା ହୋଇଗଲେ। ପୁରୁଣା 5 ଜଣ ଲୋକ ତନଖି କରିବାକୁ ବସିଗଲେ। କଥା କ'ଣ, କିଆଁ ଅବଧାନ ଏମିତି ହେଲେ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଅବଧାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ବ୍ୟବହାର ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ସାଫ ଜଣାଗଲା ଏଟା ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତାର କାମ। ସାଫ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା କି ଅବଧାନେ ଯେ ବିଛୁଆତି ଛଡ଼ିରେ ପିଟିଥିଲେ, ତା ମନରେ ଥିଲା ରାଗ। ଆଜି ସକାଳେ ଯେମିତି ଅବଧାନେ ଟୁକୁଣାଏ ପାଣି ଆଣିବାକୁ କହିଲେ, ସେ ପୋଖରୀକୁ ଟୁକୁଣା ଘେନି ଯାଇ ଅଧ ଟୁକୁଣେ ଅଠାଳିଆ କାଦ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। ଲୋକେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପୋଖରୀଆଡ଼ି ବଣ ଉପରେ ଯେ ବାଇଡଙ୍କ ଲତା ମାଡ଼ିଛି, ସେଥିରୁ 2 ପୁଞ୍ଜା ଫଳ ଆଣି ଖପରା କାତି ଖଣ୍ଡକରେ ଆଂଶୁ ସବୁ ଚାଞ୍ଚିଛି। ଟୁକୁଣାରେ ଅଧେ ଆଂଶୁ ମିଶାଇ ଦେଇ ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡରେ ପୋଟଳା କରି ଅଣ୍ଟିରେ ଖୋସିଥିଲା। ଅବଧାନେ ଯେମିତି ପଦା ଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରନ୍ଧାଘରେ ଯେଉଁ ପାଣି କୁମ୍ଭେ ଥିଲା, ସେଥିରେ ତା ମିଶାଇ ଦେଇ ପଳାଇ ଯାଇଛି। ଅବଧାନଙ୍କ ମନରେ ତ ଥିଲା ରାଗ। ବେତ ଧରି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନ୍ତାକୁ ଦେଖିବି। ବାହାରିଲେ ଅନ୍ତା ଦୁଆରକୁ। ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ରାଗ ବେଳେ ମଣିଷର ଥାନ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡେ ବାଟରୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଲୋ ଦେବକୀ ଗୌଡ଼ୁଣୀ, ଲୋ ଦେବକୀ ଗୌଡ଼ୁଣୀ, ସେ ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା ଅଳେଇପଇସା କାହିଁ? ସିଂହାଣୀ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେଣି। ପୁଅକୁ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲେ। ଅବଧାନ କଥା କାନରେ ଯେମିତି ପଡ଼ିଛି, ଘର ଭିତରୁ ବାହାର କଲେ ସେଇ ମଇଁଷିମଣା ଠେଙ୍ଗା। କୁହାଟଟାଏ ମାରି ଡାକିଦେଲେ, ଆରେ ଅଳପଇସା, ମହାନ୍ତି, ଗୋଲାମ, ଡାକୁଣି ଖିଆ ନଈଶୁଆ, ମୋ ଗେରସ୍ତ ଥିଲା ସାଇବର ଜମାଦାର। ମୁଁ ସିଂହାଣୀ, ମୋତେ କହିବୁ ଦେବକୀ ଗୌଡ଼ୁଣୀ, ମୋ ପୁଅକୁ କହିବୁ ଅଳପଇସା? କିରେ, ତୋତେ କିସ ଲାଗିଲାଣି କି? ରହ ତ, ମାହାନ୍ତି ଟୋକାକୁ ଦେଖେ। ସିଂହାଣୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ନାହିଁ। ଡେମ୍ଫେ ଡେମ୍ଫେ କେତେ କେରା କଞ୍ଚା ପାକଲା କେଶ ଫରଫର ଉଡ଼ୁଛି। କାନ୍ଧରେ ଠେଙ୍ଗା। ସେହି ବିକଟାଳ ରଡ଼ି ଶୁଣି ଅବଧାନଙ୍କର ତ ପିଢ଼େଇ ପାଣି ହେଲାଣି। ସିଂହାଣୀର ଦେହବଳ ଅବଧାନଙ୍କୁ ଭଲ ଜଣା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା କି, ସକାଳ ଓଳିଆ ସିଂହାଣୀ ଗାଁକୁ ନଈବନ୍ଧ ଉପର ଦେଇ ଦହି ବିକି ଯାଉଛି। ତେତିକି ବେଳେ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିର ମାରଣା ଷଣ୍ଢଟା ବିନ୍ଧିବାକୁ ତଡ଼ି ଆସିଲା। ସିଂହାଣୀ ଗୁମ୍ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇ ଧଇଲା ଷଣ୍ଢ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପସରାରେ 3 ମାଠିଆ ଘୋଳ, ତାକୁ ଧରିବାକୁ ନାହିଁ। ଷଣ୍ଢ ଶିଙ୍ଗ ଧରି କଡ଼େଇ କଡ଼େଇ ବନ୍ଧଧାରକୁ ଘେନିଗଲା। ଯେମିତି ପେଲି ଦେଇ ଶିଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଷଣ୍ଢ ତ ପୁଟୁଳି ପରି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଇ ନଈ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଦିନରୁ ଷଣ୍ଢ ଛୋଟା, ମରଣପଣିଆ ଛାଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଏଟା ଅବଧାନଙ୍କ ଆଖି ଦେଖିବା କଥା। ଭୟରେ ଅବଧାନଙ୍କ ପଳାୟନ। ବାଘୁଣୀ ମୃଗକୁ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ସେ ଯେମିତି ପଳାଏ, ଅବଧାନେ ସେହିପରି ପଡ଼ି ଉଠି ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଛିଡ଼ି ଝରଝର ରକ୍ତ ବହୁଛି। ସିଂହାଣୀ କାନ୍ଧରେ ଠେଙ୍ଗା। ଭାଲୁକୁଣି ପରି ଅବଧାନ ପଛରେ ଧପ୍ ଧପ୍ କରି ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଧାଇଁବା ବେଳେ ସେଇ ବିଶାଳ ପେଟଟି ଦଲ ଦଲ ଶୁଭୁଛି। ହାତରେ ସେ ପିତ୍ତଳ ବାହି ବଳାଗୁଡ଼ାକ ପାଏ ବାଟ ଯାଏଁ ଝମଝମ ଶୁଭୁଛି। ସିଂହାଣୀଙ୍କର ସେହି ରଡ଼ିରେ ଗାଁ କମ୍ପି ଯାଉଛି। ଅବଧାନେ ଗାଁ ମଝିରେ କେଉଁଠି ଅନ୍ଧାରରେ ମିଶିଗଲେ। ସିଂହାଣୀ ଡାକିଦେଲା, ଆରେ କାଠଖିଆ ମହାନ୍ତି ଗୋଲାମ, ମୋ ପୁଅକୁ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚାଇଛୁ ଆଣିଦେ। ଜାଣିଥା, କାଲି ସକାଳେ ପିତ୍ତଳ ବାହିରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଚୂନା କରିବି। ହେଲେ ଅବଧାନଙ୍କୁ ତହିଁଆର ଦିନ ସକାଳଠାରୁ କେହି କେବେ ସେ ଗାଁରେ ଆଉ ଦେଖିନାହିଁ। ଆହୁରି ବି 5-6 ବର୍ଷ ଗଲାଣି। ଅନ୍ତା ଲାଗି ଗାଁର ଅନେକ ଲୋକ ଅସ୍ଥିର। ତାର ଆଉ କିଛି ଅତ୍ୟାଚାର ନାହିଁ, ଖାଲି
କାହାରି ବାଡ଼ିରେ ମକା, କାକୁଡ଼ି, କୋଳି, ଆମ୍ବ, ବେଲ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସୁନା ରୂପା ପଡ଼ିଥାଉ ଅନାଇବ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ ଯେପରି ଉତ୍ପାତିଆ ସେହିପରି ବି ଭଲ ଲୋକ। ତାକୁ ରଗାଇଲେ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ସେ ଆଗେ ଦୁଶ୍ମନ ଘରର ଖୁମ୍ବ ଆଉ କବାଟ ଭାଙ୍ଗେ। ମା ମନା କରିଛି, କାହାରି ଦେହରେ ହାତ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏଣେ ସାକୁଲା ସାକୁଲି ଟେକାଟେକି କରି ତାକୁ ଦି କଥା କୁହ, ତମ ଗୁହ କାଢ଼ିବ। କାହାରି ବାଡ଼ି ହଣା ଯାଉଛି, ଅନ୍ତା ସେଠି ଦେଖୁଥିଲା। ତାକୁ ଯଦି କହିବ, ବାପ ଅନ୍ତୁ, ତୁ ନହେଲେ କାହାର ଗାଁ ଚଳିବ? ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଧଇଲା କୋଡ଼ି। 4 ଜଣ ମଣିଷ ଦିନକେ ଯାହା ପାରିବେ ନାହିଁ, ପହରକ ଭିତରେ ଫୁଟେ ଗହିରରେ ବାଡ଼ିଟାକୁ ତାଡ଼ି ପକାଇବ। ମୂଲିଆ ମିଳୁନାହିଁ। କାହାର ଘର ଛପରବନ୍ଦୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଧଇଲା ଅନ୍ତାକୁ। ସାକୁଲା ସାକୁଲି କରି କହିଲେ, ଦିନେ ଲାଗୁ 2 ଦିନ ଲାଗୁ, ସେ ଏକେଲା ଗୋଟାଏ ଘର ଛାଇ ପକାଇବ। ରାମାଭିଣାର ବାପ ମରି ଘରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ବାଡ଼ିରେ ମରିଛି ବୋଲି ତାକୁ କେହି ଉଠାଇବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତୁ ରାତି 6 ଘଡ଼ି ବେଳେ ଗାଁ ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ସବୁ କହିଲା। ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏକେଲା ହେଁସ ମେଷା କରି ମଡ଼ାକୁ କାନ୍ଧେଇଲା। ଅନ୍ଧାର ରାତି। ସେଇ ସମୟରେ ବି ଗାଁରେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଅଧକୋଶ ଦୂରରେ ମଡ଼ା ମଶାଣିରେ ମଡ଼ାଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ନଈରେ ବୁଡ଼ି ପଡ଼ି ବାହାରି ଆଇଲା। ଅନ୍ତା ବାଘ, ଭାଲୁ, ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ସାପ, ବେଙ୍ଗ କାହାକୁ ଡରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ବାଡ଼ିରୁ ଫଳକନ୍ଦ ଲୁଟିପାଟି ଖାଇବ। ହେଲେ ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଯାଚ, ରାଗି ଘରଦୁଆର ଭାଙ୍ଗିବ। ବିନ୍ଦିଆ ଚନ୍ଦ ଜଣେ ତନ୍ତୀ ମହାଜନ। 8-10 ହଜାର ଗଣିଦେବା ଲୋକ। ଲୁଗା କାରବାର କରେ। ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଘର ତିଆରି କରିଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ି ଚୌକ ବୁଲିଗଲାଣି। ମଝି ଖମ୍ବ ଯୋଡ଼ାକ 18 ହାତୀ। ଭାରି ମୋଟା ଶାଳ ଗଅଳ। 10 ଜଣ ଲୋକ କଷାକଷି କରି ମଝି ଖମ୍ବ ଛିଡ଼ା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ହସି ହସି କହିଲା, ଆମେ ଏତେ ପାରୁନାହୁଁ। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନତା ହେଲେ ଏକଲା ଖମ୍ବ ଯୋଡ଼ାକ ଉଠାଇ ଛିଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତା। ଘଟଣା ଦେଖ। ତେତିକି ବେଳେ ଅନ୍ତା ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଥିଲା। ବିନ୍ଦିଆ ତନ୍ତୀ ଡାକିଦେଲା, ଆରେ ଅନ୍ତା, ଏ ଯୋଡ଼ାକ ଖମ୍ବ ଉଠାଇ ଦେ, ତୋତେ 2 ଟଙ୍କା ଖଜାଖିଆ ଦେବି। ଆଉ ଯାଏ କାହିଁ? ହଁ ରେ ଶଳା ତନ୍ତୀ, ମୁଁ ତୋର ଗୋଲାମ, ତୋର ମୂଲ ଲାଗିବି? ଧାଇଁଲା ମାରିବାକୁ। ତନ୍ତୀ ତ ଡରରେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଗଲାଣି। 10 ଜଣ ଲୋକ 20 ଦିନ କାମ କରି ଯେତେ ଖମ୍ବ ପୋତି ଛିଡ଼ା କରାଇଥିଲେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ଉପାଡ଼ି ପକାଇଲା। ହେଲେ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ଅନ୍ତାଠାରୁ ଢେର କାମ କରାଇ ନିଅନ୍ତି। ରୋଜି କାହାରି ହେଲେ କିଛି ପାଇଟି କରିଦେଇ ଆସେ। ବିନ୍ଦିଆ ତନ୍ତୀ ଗାଁର ଭଲ ଲୋକ ପାଖରେ ଅନନ୍ତା ନାମରେ ଗୁହାରି କରି ଓଲଟା ଗାଳି ଶୁଣିଲା। ବିନୋଦରାୟପୁର ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ଉତ୍ତର କୂଳରେ। ନଦୀ ଗର୍ଭଠାରୁ ଗାଁଟା ଅତି ଅଳ୍ପ ଉଞ୍ଚା। ବଢ଼ି ପାଣିରୁ ଗାଁ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ବାହାଦୁର ଗୋପାଳପୁର କତିରୁ ରାମନଗର ଯାଏଁ 18 ମାଇଲ ଲମ୍ବା 20 ହାତ ଓସାର 10 ହାତ ଉଞ୍ଚା ଗୋଟାଏ କୂଳବନ୍ଧ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେ ବନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ନଈକୂଳିଆ ଢେର ଗାଁ ଆଉ ବିଲବାଡ଼ି ରକ୍ଷା ପାଏ। ବିନୋଦରାୟପୁର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧନବନ୍ତ ଗାଁ। ଗାଁ ତଳେ ଗଳିକନ୍ଦି ବିଲ ଢେର। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 200 ଘର ବସ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଥିବା ଲୋକ। କେହି କାହାକୁ ଅଦୁର୍ଜା ହୁଏ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅମଲା, ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର, କାରବାରିଆ, ମହାଜନ, କଲକତିଆ ଚାକିରିଆ ଢେରେ। ଆଷିଣ ମାସ, ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟ। ବିଦେଶିଆ ସବୁ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନାଚ ତାମସା ଖିଆପିଆ ଦିନ ରାତି ଲାଗିଛି। ଗାଁଟା ଆନନ୍ଦରେ ଭାସୁଛି। ଫି ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ଗାଁଟାରେ ବଡ଼ ଜାରି ହୁଏ। ଷଷ୍ଠୀ, ବେଲବରଣ। ସକାଳିଆ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ଦେଖାଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ମେଘରେ ଡୁବିଗଲେ। ମେଘଟା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆକାଶ ଯାକ ଘୋଟିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପବନ। ବୁଢ଼ା ଗୋବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡେ କହିଲେ, ଆରେ ବାପା, ଡାକ ଋଷି କହିଛନ୍ତି, ହସି ପଶେ ଉଇଁ ନ ଦିଶେ, ବାପ ବୋଲେ ପୁତା ନିଶ୍ଚେ ବରସେ। ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, ନିଶ୍ଚେ ବର୍ଷା ହେବ। ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୁହଁ କଥା ମୁହଁରେ ଅଛି। ଟପ୍ ଟପ୍ ଟପର ଟପର କରି ପକାଇଲା ପାଣି। ଯେ ବର୍ଷୁଛି ସେ ବର୍ଷୁଛି। ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ ସଞ୍ଜ ହେଲା। ପାଣି ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠିକା ମଣିଷ ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି। 100 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି ବର୍ଷା କେବେ ଦେଖା ନଥିଲା। ଗାଁରୁ ପାଭାଗ ଘରର କାନ୍ଥ ଧପ୍ ଧାପ୍ କରି ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଦିନ ରାତି ପାଣି ପବନ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦଶରା ଦିନ ଯେମିତି ରାତି ପାଇଛି, ଗାଁ ଗଲା ଗାଁ ଗଲା ଗାଁ ଗଲା, ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଲୋକେ ଘରେ ରହିବେ? ପାଛିଆ କୋଡ଼ି ଘେନି
ବନ୍ଧକୁ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ସାନ ବିଚାର ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଣ ଛୁଆଁଛୁଇଁ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଛିଆ କୋଡ଼ି ଧରି ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ହାଜର। ନଈ ଦକ୍ଷିଣ କୂଳକୁ ଅନାଇବା ବେଳେ ଗୋଟା ସମୁଦ୍ର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବଢ଼ି ପାଣି ବନ୍ଧ କାନେ କାନ। ନଈ ଭିତରୁ 5 ହାତ ଉଞ୍ଚ ଗୋଟାକୁ ଗୋଟାଏ ଲହରୀ ଆସି ଝଲକେ ଝଲକେ ପାଣି ବନ୍ଧ ଟପି ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁଠି ଝଲକେ ପାଣି ଟପି ପଡ଼ୁଛି ସେଠି କାହାକୁ କହିବାକୁ ନାହିଁ। 100 ବୋଝ ମାଟି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ବନ୍ଧମୂଳଟା କୋରି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ପୋଖରୀ କରି ପକାଇଲାଣି। ଆଉ ଏଣେ କ'ଣ ହେଲା କି 4 କୋଶ ତଳେ ରାମପୁର ମୁହାଣ ବାଟେ ପାଣି ବୁଡ଼ି ଆସି ଗାଁ ମୂଳକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଗାଁ ତଳ ଗହୀର ଗୁଡ଼ାକ ସମୁଦ୍ର ପରି ଜଳମୟ। ବନ୍ଧର ପାଣି ନ ଟପିଲେ ବି ତଳ ପାଣି ଆସି ଗାଁକୁ ଭସାଇ ନେବ। ପାଣିଟା ଯେମିତି ହୁ ହୁ କରି ବଢ଼ୁଛି। ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଲା ବୋଲି ଘରେ ଆଉ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କ'ଣ ହେବ? ତିର୍ଲା ଗୁଡ଼ାକ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ପକାଉଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ାଏ ତିର୍ଲା କଅଁଳା ଛୁଆଙ୍କୁ କାଖେଇ ରଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲ କାନ୍ଦଣାରେ ଗାଁଟା ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡୁବେ ଡୁବେ ଗାଧୁଆ ତୁଠ ବାଟେ ଗାଁକୁ ପଶିଲା ପାଣି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 5 ହାତ ଗହୀର ହୋଇଗଲା। ଚଉଡ଼ାଟା ବି ବେଳୁବେଳ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ପିଚକାରୀ ମୁହଁରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା ପରି ବେଗରେ ପାଣି ଗାଁକୁ ଧାଉଁଛି। ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ, ଗଲା ଗଲା, ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଉଛୁଣି ସମୁଦ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାକିଦେବ। ପିଚକାରୀ ମୁହଁରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା ପରି ବେଗରେ ପାଣି ଗାଁକୁ ଧାଉଁଛି। ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ, ଗଲା ଗଲା, ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଉଛୁଣି ସମୁଦ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାକିଦେବ। ପାଣି ସୁଅ ବନ୍ଦ ପାଇଁ 100କୁ 100 ବୋଝ ମାଟି ପଡ଼ୁଛି। ମାତ୍ର ମୁଠାଏ ବି ରହୁନାହିଁ। ସୁଅ ଭସାଇ ନେଉଛି। ଏଣେ ଏତେ ଯେ କାଣ୍ଡ, ଅନ୍ତାର କାହିଁରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଭିଜି ଭିଜି ଗାଁର 4 ପିଠ ବୁଲୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ବାଡ଼ିରୁ ଗଛ ମିଶା ମକା କାକୁଡ଼ି ଭାସି ଆସୁଛି। ତାହା ସବୁ କେବଳ ଅଣ୍ଟାରେ ପୁରାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଗାଧୁଆ ତୁଠ କତିରେ ଭାରି ହୁରି ପଡ଼ିଲା, ତେତେବେଳେ ହସି ହସି କ'ଣ ହେଉଛି ମଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧାଇଁଲା। ଦେଖିଲା ଯେ ଗାଁକୁ ଗୋଟାଏ ଭାରି ପାଣି ସୁଅ ଧାଇଁଛି। ଶୁଣିଲା ଯେ ଗାଁ ଭାସିଯିବ। ଭଲ କରି ଅନାଇ ଧାଇଁଲା ଗାଁ ଭିତରକୁ। ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଠାକୁର ସିଂହଦୁଆର କବାଟଟା 5 ହାତ ଉଞ୍ଚା, 4 ହାତ ଚଉଡ଼ା। ତାକୁ କାଢ଼ି ପକାଇ ମୁଣ୍ଡାଇ ଧାଇଁଛି। ଦାଣ୍ଡ ପାଖରେ ପାର୍ବତୀ ମା'ର ମେଲାରେ ଗୋଟାଏ ଢେଙ୍କ ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଜଣା। ଢେଙ୍କ କାଢ଼ି କାଖେଇଲା। ମୁହାଣରେ କବାଟଟାକୁ ଆଡ଼ କରି ଠିଆ କରିଦେଇ ଢେଙ୍କଟା ଠେକେଇ ଦେଲା। ଆଉ ପିଠି ଭିଡ଼ି ଦେଇ କପାଟଟାକୁ ପେଲି ଧରିଲା। ତାହା ବାଦ ପାଟି କଲା, ପକାଅ ମାଟି, ପକାଅ ମାଟି। କେବଳ ଡାକୁଛି, ପକାଅ ମାଟି, ପକାଅ ମାଟି, ପକାଅ ମାଟି। କପାଟ 2 ପାଖରୁ ଶହ ଶହ ମାଟି ଝୁପଝାପ ପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ତା ଛାତି ଯାଏ ମାଟି ହେଲାଣି। ଡାକୁଛି ଅନ୍ତା। ବେକ ପୋତି ଗଲାଣି। ସେଥିକି ତାର ନଜର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଓଠ କତିରେ ମାଟି ପଡ଼ିଲା 2 ଥର ଡାକିଦେଲା, ହରିବୋଲ ଦିଅ, ମାଟି ପକାଅ। ଆଉ ଅନ୍ତା ପାଟି ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ମାଟି ସେହିପରି ପଡ଼ୁଛି। ପାଣି ସୁଅଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଭରସା ହେଲା। ଟିକିଏ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇଲେ। ତେତେବେଳେ ଖୋଜିଲେ ଅନ୍ତା କାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ତା, ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 2 ହାତ ମାଟି। ଡାକ ପଡ଼ିଗଲା, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନ୍ତା। ପିଲା ବୁଢ଼ା ମାଇକିନିଆ ମର୍ଦ, ଗାଁର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ହରିବୋଲ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନ୍ତା। ଦୈବ ଯୋଗେ କ'ଣ ହେଲା କି ବର୍ଷା ବନ୍ଦ। ନଈରୁ ଫୁଟେ ପାଣି ଖସି ପଡ଼ିଲାଣି। ଅନ୍ତା ମା ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲା। ହୁରି ଆନନ୍ଦ ଶୁଣି କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ଦେଖେ। ପୁଅଟା ବି ଆସିଲା ନାହିଁ। ଡାକି ଆଣେ। ତା ସ୍ୱାମୀର ଠେଙ୍ଗା କାନ୍ଧରେ ପକାଇଲା। ଘର ଦୁଆରଟା କିଳି ଦେଇ ବାହାରିଲା। ଯେମିତି ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି ଶୁଣିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଅନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୋ ପୁଅ। ସିଂହାଣୀ ସଳଖେ ସଳଖେ ତୁଠ କତିକୁ ଚାଲିଗଲା। ସବୁ ଶୁଣିଲା, କାହାକୁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ବନ୍ଧ 4 ପାଖ ବୁଲି ଦେଖିଲା। ବନ୍ଧ ମଝିକୁ ଅନାଇଛି, 4 ପାଖ ବୁଲୁଛି। ତୁଠ ମଝିକୁ ନଜର ଅଛି। ନଈ ଆଡ଼କୁ ପିଠି। ବନ୍ଧ ତଳେ ଯେ 10 ହାତ ପାଣି, ତାକୁ ତ ସେ କଥା ଅଜଣା। ଯେମିତି ନଈ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ଯାଇଛି, ଧପାସ କରି ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ହାଁ, କ'ଣ ହେଲା କହି ଲୋକମାନେ 2ଟା 4ଟା ମଶାଲା ଲୁଅ ନଈକୁ ଦେଖାଇଲେ। କୂଳଠାରୁ 5 ହାତ ଦୂରରେ ପାଣି ଭିତରେ
ଗୋଟାଏ ଗାତରେ ମେଞ୍ଚାଏ ଫେଣ ଭଉଁରୀଟିଏ ବୁଲୁଛି। 10 ହାତ ତଳକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ଭାସି ଯାଉଛି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗଳ୍ପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ସୃଜନ ସୁରଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।